औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। सज्जनों ते बेलियो, सुच्चे सौदे दी अज दी बैठक दा मौजू है कि असीं कदी कदी मजाक दा सहारा लैके किसी दोस्त यार किसी कोलीग नूं किसी भी ऐसे बंदे नूं जिन्ना साड़ी गुफ्तगू हो रही होवे मजाक दा सहारा लैके असीं बड़ी कोई छोटी या बड़ी ऐसी कोई फजूल गल कर देने जिहड़ी सीधी अगले बंदे दे दिल ते लगदी है। लेकिन जदों इस गल दा तज़करा करदा है कि जी तुहाडी यह गल मुनासब नहीं सी ते असीं अग्गें मजाक दा सहारा ले लैंदे कि भाई मैं तो मजाक कीता। हालांकि वो गल तुसीं अपने दिलों कर रहे होंदे हो, तुसीं अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी तरीके नाल कढ के अगले बंदे दे सीधी मारदे हो कि लै बई ऐ तेरी मेरी नज़र तेरी यह औकात है। लेकिन ऐसा नहीं है। किहदी की औकात है ये सिर्फ रब रहमान जानदा है। जो लोगों की औकात खोल के रख देवे ना, लोग मूँह छुपाते फिरन। इसलिए कदी भी अल्लाह ताला दी मखलूक की तजलील ना करो, कदी भी किसी नूं अपने तो कमतर ना समझो। आजजी ते मुहब्बत ते खलूस ये चीज़ां अल्लाह ताला नूं पसंद ने। तकब्बुर अल्लाह ताला नूं पसंद नहीं। हाँ, अपनी मैं नूं सब तो उच्चा रखना ये भी अल्लाह ताला नूं पसंद नहीं। मुनाफकत अल्लाह ताला नूं पसंद नहीं। बुग़्ज़ अल्लाह ताला नूं पसंद नहीं। ये चीज़ां असीं सारे समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन फुकदान इस चीज़ का है कि असीं इहदे ते अमल नहीं करते। असीं इनू सिर्फ सुनी सुनाई गल की हद तक रखते हैं या किते कोट करना पैंदा है तो कोट भी करते हैं असीं। ठीक है, ये भरम असीं रखते हैं तो ये भरम साढ़े बनिया नहीं बनता। अल्लाह ताला ने साडा भरम बनाया होया कि असीं लुच्चे हो के, असीं बेईमान हो के, चोर हो के, ठग हो के, फ्रॉड हो के, हर तरह की मुनाफकत करके भी, बेईमानी करके भी असीं मुआशरे दे विच, सोसाइटी दे विच, कारोबार दे अंदर, यारां दोस्तां अंदर, बरादरी अंदर असीं अगर मुतबर हैगे हैं तो ये भरम साडा बनाया होया नहीं है। ये भरम अल्लाह ताला ने बनाया है। ये अल्लाह ताला ने ऐब कज्जे हुए ने साडे। तो इसलिए कदी भी किसी भी मजाक का सहारा लैके किसी अपने भाई या भैन की किसी बच्चे की दिल आज़ारी ना करो, क्योंकि तुहाडे मजाक च कहे हुए लफ्ज़ अगले बंदे के दिल दे विच खंजर तरह लगते हैं। तो दूसरे टाइम ये भी एक चीज़ आ जाती है कि जिस टाइम कोई बंदा सीरीयस बैठा है तो तुसीं उहदे नाल मजाक करोगे तो वह भी वट च आ जाएगा। वो अपना वट फिर अगर तुसीं डाढे हो तो उस टाइम नहीं कढ़ सकेगा, वो किसी होर टाइम पर कढ़ लेगा। तो ये बेटैमा तो बेढंगा मजाक जिहड़ा है ये नफरत का बायस बनता है। तो इसलिए अपने दोस्त अहबाब दे विच, अपने यारां दोस्तां च, अपनी फैमिली दे विच जदों तुसीं गुफ्तगू कर रहे होंदे हो तो मौका माहौल अगले बंदे का मूड देख के फिर मजाक करो। बर्दाश्त होंदी है सारियां च, यार दोस्त जिहड़े बचपन दे ने, जिहड़े लंगोटिए होंदे ने, उन्हां दा तो मजाक जिहड़ा वो ज़बान ज़देआम है, ज़रबुल मिसल है कि एक लंगोटिया ना मिले, ठीक है, तो एक तुहानूं कोई बचपन का क्लास फैलो ना मिले। ये दोनों अगे तुहाडी कोई वो लैवल नहीं होंदा कि जी तुसीं कोई मिनिस्टर बन गए हो या ब्यूरोक्रेट बन गए हो या जज बन गए हो। उन्हां लई तुसीं उही बचपन के दोस्त होंदे हो, उही तुसीं उस क्लास के क्लास फैलो होंदे हो। तो कदी भी लोगों की चाह के भी या ना चाहते हुए भी दिल आज़ारी कदी ना करो। तो दूसरा, कदी भी किसी नूं परेशानी दे विच मजाक ना करो, तो कदी भी किसी नूं खुशी दे विच ताना ना दिओ कि तुसीं बड़े खुश हो। कोई बंदा खुश हो के आया है, तुहानूं आके दुआवां सीसां दे रहा है या तुहानूं ग्रीटिंग कर रहा है, तो तुसीं अगे उहनूं कोई ताना दे दिओ कि लै साडा टाइम वेखी, तू अपने हल वेख। वो दिल ते जाके लगता है, उस दिल च रब रहमान रहिंदा है। कदी भी किसी बंदे दे दिल नूं ठेस नहीं पहुँचानी, दिल नूं ज़रब नहीं पहुँचानी, क्योंकि दिलों चों निकली हुई हवां कदों जाके कित्थे जाके तुहाडी बेड़ियां च वट्टे पा देण, कुछ नहीं किया जा सकता। तुहानूं वक्ती तौर पर लग रहा होंदा कि तुसीं बड़ा ठीक ते करारा जवाब दिता, शरीका पिट लिया तुसीं अपना। शरीका शरूका कोई चीज़ नहीं है।
ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਜੋ ਅਬਦਸਤਾਰ ਈਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਆਏ, ਹਜ਼ਰਤ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब, हज़रत बरी इमाम सरकार, जितने बजुर्गों ने दीन आए वो सब दे तुसी डेरियां ते अज भी देख लो, उस दौर की तुसी कहानियां चुक लो, उस तारीख नूं चुक के देख लो, वो सिर्फ और सिर्फ मखलूक नाल प्यार करते सी। कोई हिंदू आ गया, सिख आ गया, ईसाई आ गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੈਯਦ ਅਤਾਉल्लाह शाह बुखारी ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਗੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਅਤਾਉल्लाह शाह बुखारी ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਗੀ ਦੂਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਰਜ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਆਪ ਨੇ ਆਲੂ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਤਾਉल्लाह शाह बुखारी ਨੇ ਖੁਦ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪਿਲਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਉਹ ਮਹਿਫਿਲ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਦੁਆ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿਓ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੌਰਨ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਮਾਨ, ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਾਜ਼ਾਨੀ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਮਨ ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਮੋਮਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਖੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਡੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਪੇੜ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਡੇਟਾ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਵਸਲਾਮ।